नमस्कार मित्रों, एचडी एज्युकेशन हब में आपનું हार्दिक स्वागत है। आ वीडियो में आपने धोरण 6 चैप्टर 6 पूर्णांक संख्याओं जेमां स्वाध्याय 6.1 ની संपूर्ण माहिती मेळवीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने पहला तो पूर्णांक संख्याओं एटले शुं ते जोईए। तो कि पूर्णांक संख्याओं कोने कहेवाय? तो कि जे संख्याओना छेदमां कोई संख्या न होय अथवा तो तेना छेदमां एक होय तेने पूर्णांक संख्याओं कहेवाय। दाखला तरीके आपणे लईए 1 छे, 2 ओछा 1 ओछा 3 ओछा 4। जो आना छेदमां कोई पण संख्या नथी एटले केटला होय? एक होय। तो आ बधी संख्याओने केवी कहेवाय? तो कि पूर्णांक संख्याओं कहेवाय छे। स्वाध्याय 6.1 में आपणे प्रश्न पहलो जोईए। नीचे आपेला पदोना विरुद्ध पदों लखो। तो आपणे क्या पदों लखवाना छे? तो कि विरुद्ध पदों। जे आपणे आ प्रश्न पूछा छे एना विरुद्ध पदों लखवाना छे। तो एमां ए जोईए, वजनमां वधारो। तो अहींया शुं थशे? वजनमां घटाडो। केम के आ एनुं विरुद्ध पद छे। आपणे लईए के डाबी बाजू, तो एनी डाबी बाजुनी विरुद्ध पद कयुं थशे? तो के जमणी बाजू। ए ज रीते अहींया शुं छे? वजनमां वधारो, तो एनुं विरुद्ध पद कयुं थशे? वजनमां घटाडो। पछी बी 30 किलोमीटर उत्तरमां, तो आनुं विरुद्ध पद कयुं थशे? 30 किलोमीटर दक्षिणमां। पछी छी 326 BC, तो आनुं विरुद्ध पद कयुं थशे? 326 AD। पछी डी जोईए, 700 રૂપિયાનું नुकसान, तो एनुं विरुद्ध पद कयुं थशे? 700 રૂપિયાની अहींया नुकसान छे, तो अहींया शुं थशे? 700 રૂપિયાનો नफो। पछी ई दरियानी सपाटीथी 100 मीटर ऊपर। तो विद्यार्थी मित्रों, एकदम सरल छे। तेनुं विरुद्ध पद कयुं थशे? तो के दरियानी सपाटीथी 100 मीटर। अहींया ऊपर छे, तो शुं थशे? अहींया विरुद्ध पद नीचे। पछी जोईए प्रश्न 2। नीचेनी संख्याओने योग्य संकेतों साथे पूर्णांकों तरीके दर्शावो। हवे आपणे छे योग्य संकेतों साथे पूर्णांकों दर्शाववाना छे। तो एमां ए जोईए, एक विमान जमीन उपरथी 2000 मीटरनी ऊंचाई पर उड़ी रह्युं छे। अहींया जुओ विद्यार्थी मित्रों, शुं कीधुं छे? 2000 मीटरनी ऊंचाई पर। शुं ध्यानमां राखवानुं छे? अहींया ऊंचाई। ऊंचाई એટલે કેટલા આવશે? તો કે વત્તા કેટલા? 2000। તો વત્તા કેટલા આવશે? 2000। પછી બી જોઈએ, એક સબમરીન દરિયાની સપાટીથી 800 મીટરની નીચે તરફ જઈ રહી છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે શું હતું? તો કે ઊંચાઈ પર એટલે કેટલા? વત્તા। તો અહીંયા નીચે એટલે કેટલા આવશે? નીચે તરફ જઈ રહી છે એટલે શું આવશે? ઓછા કેટલા? તો કે 800 મીટર ઓછા 800 મીટર। પછી સી જોઈએ, ખાતામાં ₹200 જમા। તો અહીંયા શું થયું? 200 રૂપિયા કેવા થયા? તો કે જમા થયા। એટલે ખાતામાં શું થયું? આપણે 200 રૂપિયા જમા કરાવ્યા એટલે ખાતામાં 200 રૂપિયાનો વધારો થયો એટલે શું થશે? તો કે વત્તા 200 રૂપિયા જમા થયા એટલે કેટલા? પ્લસ 200 થયા। પછી ડી, ખાતામાંથી ₹700 નો ઉપાડ। અહીંયા શું કર્યું? તો કે ઉપાડ લીધેલો છે એટલે કે જેટલા ખાતામાં પૈસા હતા એમાંથી 700 રૂપિયા ઓછા થઈ ગયા એટલે શું આવશે? ઓછા 700 રૂપિયા। પછી જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 3। નીચેની સંખ્યાઓને સંખ્યા રેખા પર નિરૂપણ કરો।
तो आ संख्याओं आपेली है एने आपणे संख्या रेखा पर दर्शाववानी छे। तो सौप्रथम आपणे संख्या रेखा दौरीए। संख्या रेखा में वच्चे से शुं आवे तो के 0। जीरो नी जमणी बाजुए छे ए धन संख्या आवे अने जीरो नी डाबी बाजुए छे ए ऋण संख्या आवे छे। एटले अहींया केटला आवशे 1 2 3 4 5 6 અને 7। आ बाजू केवी संख्या आवशे? जीरो नी डाबी बाजू ऋण संख्या आवे एटले -1 -2 -3 -4 -5 અને -6 आ रीतना। आ छे ए संख्या रेखा छे। आ जीरो नी कई बाजू थई? आ बाजू कई थई तो के जमणी बाजू अने आ बाजू कई थशे? डाबी बाजू। आ जीरो नी डाबी बाजू कहेवाय अने आ जीरो नी जमणी बाजू कहेवाय। हवे आपणे शुं कीधुं छे ए जोईए। +5 एटले +5 ए आपणे संख्या रेखा पर दर्शाववाना छे। तो आ संख्या रेखा में 5 क्यां छे तो के जीरो नी जमणी बाजू अहींया 5 छे। तो संख्या रेखा में +5 ने आ रीतना दर्शाववामां आवे छे। पछी बीजू जोईए बी। -10 ने संख्या रेखा पर दर्शावीए। तो सौ प्रथम आपणे संख्या रेखा एक दोरी लईए। अहींया शुं आवशे? 0 जीरो नी जमणी बाजू धन संख्या एटले के +1 +2 +3 4 અને 5। હવે આપણે કઈ સંખ્યા દર્શાવવાની છે તો કે -10। તો -10 છે ક્યાં આવશે? જીરો ની ડાબી બાજુએ એટલે અહીંયા કેટલા આવશે? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 અને -10। तो अहींया शुं आवशे? -10 एटले क्यां आवशे तो के अहींया जीरो नी डाबी बाजुए -10। पछी सी जोईए +8। तो एने संख्या रेखा पर दर्शावीए। अहींया शुं आवशे? 0 आ बाजू केटला आवशे? -1 -2 -3 -4 आ रीतना। अने अहींया 1 2 3 4 5 6 7 અને 8। तो आपणे कई संख्या दर्शाववानी छे? +8। तो +8 क्या आवे? जीरो नी जमणी बाजुए क्या? अहींया छे +8 आवेला छे। पछी डी -1 तेने पण संख्या रेखा पर दर्शावीए। अहींया शुं लेशुं? 0 अहींया 1 2 3 4 5। अहींया केटला आवशे? -1 -2 -3। आपणे कई संख्या दर्शाववानी छे? -1। तो -1 क्यां आवेला छे? जीरो नी डाबी बाजुए अहींया आवेला छे -1। पछी जोईए ई -6 तेने पण संख्या रेखा पर दर्शावीए। अहींया शुं आवशे? 0 1 2 3 અને 4। आ जीरो नी डाबी बाजू कई संख्या आवशे? ऋण संख्याओ एटले -1 અને आपणे छे ए ऋण संख्या ते आपणे दर्शाववानी छे संख्या रेखा पर। एटले કેટલે સુધી આપણે જઈશું તો કે -7 સુધી એટલે -6 ને આપણે દર્શાવી શકીએ। એટલે -2 -3 -4 -5 -6 અને -7। तो अहींया 6 क्यां छे? जीरो नी डाबी बाजुए -6। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीतना कोईपण संख्या ने आपणे संख्या रेखा पर दर्शावी शकीए छीए। पछी जोईए प्रश्न 4। धारो के आकृति एक ऊभी संख्या रेखा छे। आ आकृति छे एक ऊभी संख्या रेखा छे जे पूर्णांको दर्शावे छे। तेनुं निरीक्षण करो अने नीचेना मुद्दाओ शोधो। तो आ मुद्दाओ छे तेना आ आकृति परथी आपणे ऊभी संख्या रेखा छे तेना परथी जवाब लखवाना छे। तो तेमां ए जोईए। जो बिंदु डी पूर्णांक
8 છે તો પછી -8 વાળું બિંદુ કયું છે? તો આપણે જોઈએ અહીંયા ડી છે એ +8 પૂર્ણાંક છે, બરાબર. તો એની નીચે કઈ સંખ્યા આવશે? તો કે 7. પછી કઈ આવશે? તો કે 6, 5, 4, 3, 2 અને 1. અહીંયા કેટલા છે? 0. તો અહીંયા કઈ સંખ્યા પછી આવશે 0 પછી? તો કે -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 અને -10. હવે આપણે જોઈએ આ સંખ્યા રેખા છે તેના પરથી આપણે જવાબ શોધવાના છે. તો પહેલું શું છે? જો બિંદુ ડી પૂર્ણાંક 8, આ બિંદુ ડી છે એ પૂર્ણાંક 8 છે તો પછી -8 વાળું બિંદુ કયું છે? તો આપણે જોઈએ સંખ્યા રેખા પર -8 ક્યાં છે? તો કે અહીંયા છે એ -8 છે. -8 સામે કયું બિંદુ દર્શાવેલું છે? તો કે F. તો -8 વાળું બિંદુ કયું થશે? F. -8 વાળું બિંદુ F છે. આ F છે. પછી બીજો પ્રશ્ન, બિંદુ જી ઋણ પૂર્ણાંક છે કે ધન પૂર્ણાંક? બિંદુ જી, તો સંખ્યા રેખામાં આપણે બિંદુ જી જોઈએ. ક્યાં છે? તો કે અહીંયા જી બિંદુ છે. હવે તે ઋણ પૂર્ણાંક છે કે ધન પૂર્ણાંક? તો અહીંયા જોઈએ આપણે કે 0ની ડાબી બાજુએ લે છે અને ઋણ પૂર્ણાંક છે. -6ની સામેનું બિંદુ છે. -6 બિંદુ દર્શાવે છે જી. તો એ કેવો છે? ઋણ પૂર્ણાંક છે. તેથી બિંદુ જી એ ઋણ પૂર્ણાંક છે. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, બિંદુ બી અને ઈના સંગત પૂર્ણાંકો લખો. એટલે કે કયા પૂર્ણાંકો છે બિંદુ બી અને ઈ પર? તો બિંદુ બી જોઈએ આપણે. બિંદુ બી ક્યાં છે? 0ની જમણી બાજુએ. બિંદુ બી એ કયું સંખ્યા છે? પૂર્ણાંક કયો પૂર્ણાંક છે? તો કે +4. તો શું થશે? બિંદુ બીને સંગત પૂર્ણાંક કયો છે? તો કે આ +4. અને પછી શું કીધું છે કે ઈ, બિંદુ ઈ ક્યાં છે? આપણે જોઈએ. બિંદુ ઈ છે અહીંયા બિંદુ ઈ છે. તો એનો સંગત પૂર્ણાંક શું થશે? બિંદુ ઈને સંગત પૂર્ણાંક કયો છે? તો કે -10. પછી જોઈએ ડી. આ સંખ્યા રેખા પર નિર્દેશ કરો કે કયા બિંદુની કિંમત સૌથી ઓછી છે. તો આપણે સંખ્યા રેખા પર જોઈએ કે કયું બિંદુ સૌથી ઓછું છે. તો કે કયું બિંદુ આવશે? બિંદુ ઈ -10 એ સૌથી ઓછી કિંમત દર્શાવે છે. બિંદુ ઈ ની કિંમત સૌથી ઓછી છે. પછી જોઈએ પ્રશ્ન ઈ. તમામ બિંદુને મૂલ્યના ઘટતા ક્રમમાં ગોઠવો. આપણે છે ઘટતા ક્રમમાં ગોઠવાના છે, એટલે કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવાના છે. તો આ સંખ્યા રેખા પર જે બિંદુઓ આપેલા છે તેને આપણે ઘટતા ક્રમમાં ગોઠવીએ. તો પહેલાં શું આવશે? ડી. શું આવશે? તો કે ડી. પછી આવશે સી. પછી આવશે બી. પછી શું આવશે? તો કે એ. પછી એચ. પછી શું આવશે? જી. પછી એફ. અને પછી શું આવશે છેલ્લે? ઈ. પછી જોઈએ પ્રશ્ન 5. વર્ષના એક ખાસ દિવસે ભારતમાં 5 સ્થળોના તાપમાનની યાદી નીચે પ્રમાણે છે. હવે જે આ 5 સ્થળો છે એના તાપમાન અહીંયા આપેલા છે, તેને આપણે પૂર્ણાંકોમાં દર્શાવવાના છે. અહીંયા સ્થાન આપેલું છે અને આ તેનું તાપમાન આપેલા છે.
એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, આના પરથી જે આપણે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન, આ સ્થળોના તાપમાનને ખાલી જગ્યામાં પૂર્ણાંકોના સ્વરૂપમાં લખો. તો અહીંયા જે ખાલી જગ્યા છે આમાં તે આપણે પૂર્ણાંકોમાં લખવાનું છે. પહેલું જોઈએ સિયાચીન. સિયાચીનનું તાપમાન કેટલું છે? તો કે 0 સેલ્સિયસથી 10 સેલ્સિયસ નીચું. અહીંયા શું છે? નીચું આપેલું, એટલે કેટલા આવશે? -10 સેલ્સિયસ. પછી શિમલા. તો શિમલાનું તાપમાન કેટલું છે? 0 સેલ્સિયસથી 2 સેલ્સિયસ નીચું. અહીંયા પણ નીચું છે, એટલે કેટલા આવશે? -2 સેલ્સિયસ. પછી અમદાવાદ. અમદાવાદનું તાપમાન છે 0 સેલ્સિયસથી 30 સેલ્સિયસ ઊંચું. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો, ઊંચું એટલે શું આવશે? તો કે વત્તા 30 સેલ્સિયસ. પછી દિલ્હી. દિલ્હીનું તાપમાન છે 0 સેલ્સિયસથી 20 સેલ્સિયસ, પણ કેવું છે? ઊંચું, એટલે વત્તા આવશે 20 સેલ્સિયસ. પછી શ્રીનગર. શ્રીનગરનું તાપમાન છે 0 સેલ્સિયસથી 5 સેલ્સિયસ નીચું, એટલે શું આવશે? -5 સેલ્સિયસ. પછી બી. સેલ્સિયસમાં તાપમાન દર્શાવતી સંખ્યા રેખા નીચે મુજબ છે. આ જે સેલ્સિયસમાં આ જે તાપમાનો આપેલા છે તેની દર્શાવવા માટેની સંખ્યા રેખા છે. તેના તાપમાન સામે શહેરનું નામ લખો. હવે જે તાપમાન છે તેની સામે શહેરનું નામ લખવાનું છે. તો અહીંયા જુઓ, આ સંખ્યા રેખા પર છે એ 5નો તફાવતે સંખ્યાઓ દર્શાવેલી છે, કેમ કે આપણને અહીંયા સંખ્યાઓ આપેલી છે તે દર્શાવવામાં સરળતા રહે. તો જોઈએ, પહેલું છે સિયાચીન. સિયાચીનનું તાપમાન કેટલું છે? -10. તો સંખ્યા રેખામાં જોઈએ -10 ક્યાં છે? તો કે અહીંયા. તો અહીંયા શું આવશે? સિયાચીન. આ બિંદુ પર આવશે સિયાચીન. પછી શિમલા. શિમલાનું તાપમાન કેટલું છે? તો કે -2 સેલ્સિયસ. તો -2 ક્યાં આવશે? તો કે 0 અને -5ની વચ્ચે. અહીંયા કેટલા છે? અહીંયા આવશે -1, અહીંયા આવશે -2. એટલે -2 સેલ્સિયસ કોનું છે? તો કે શિમલાનું, એટલે અહીંયા આવશે શિમલા. પછી અમદાવાદ. અમદાવાદનું તાપમાન કેટલું છે? તો કે -30. તો અહીંયા આવશે અમદાવાદ. પછી દિલ્હી જોઈએ. દિલ્હીનું તાપમાન કેટલું છે? તો કે -20 સેલ્સિયસ. તો સંખ્યા રેખામાં 20 ક્યાં છે? તો કે 0ની જમણી બાજુ. અહીંયા છે 20. ત્યાં શું આવશે? દિલ્હી. પછી શ્રીનગર. શ્રીનગરનું તાપમાન છે -5. -5 ક્યાં છે? તો કે અહીંયા. તો અહીંયા કયું આવશે? શ્રીનગર. પછી છે પ્રશ્ન સી. સૌથી ઠંડુ સ્થળ કયું છે? સૌથી ઠંડુ સ્થળ એટલે કે સૌથી ઓછું તાપમાન કોનું છે? જ્યાં તાપમાન સૌથી ઓછું હોય તે સ્થળ સૌથી ઠંડુ હોય. તો આમાં જોઈએ, ઓછું તાપમાન કોનું છે? તો કે સૌથી ઓછું તો કે સિયાચીનનું. એનું તાપમાન કેટલું છે? -10. એ સૌથી ઓછું તાપમાન છે. તો સૌથી ઠંડુ સ્થળ કયું થયું? તો કે સિયાચીન. પછી જોઈએ પ્રશ્ન ડી. એવા સ્થળોના નામ લખો કે જેનું તાપમાન 10 સેલ્સિયસથી ઊંચું છે. તો જોઈએ આમાં તાપમાન કોનું ઊંચું છે 10 સેલ્સિયસથી? તો કે એક તો અમદાવાદ. અમદાવાદનું કેટલું છે? 30 સેલ્સિયસ. અને દિલ્હીનું કેટલું છે? 20 સેલ્સિયસ. તો એ બંને છે એ 10 સેલ્સિયસ કરતાં એ બે શહેરોના તાપમાન છે એ ઊંચા છે. તો શું આવશે? અહીંયા કયા સ્થળો આવશે? એક તો અમદાવાદ અને બીજું દિલ્હી.
એ બે શહેરોના તાપમાન છે એ 10 સેલ્સિયસ કરતાં વધારે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 6.1માં 1 થી 5 પ્રશ્નોની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી છે અને આના પછીના પ્રશ્નક્રમ 6 થી 10ની માહિતી આપણે સ્વાધ્યાય 6.1ના ભાગ 2માં મેળવીશું. અમારો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, બીજા મિત્રોને શેર કરો અને અમારી HD એજ્યુકેશન હબ ચેનલ છે તેને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આભાર.